সংকীর্তনৈকপিতরো কমলায়তাক্ষো বিশ্বম্ভরো দ্বিজবরো যুগধর্মপালো বন্দে জগৎ প্রিয়করো করুণায়বতারো आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्यच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते नमो श्रीकाल सत्ताय जगन्नाथ सुताय च सभृत्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधीर्जस्तमहं प्रपद्ये कला नष्टं भुक्ति जोगं निजं जा प्रादुष्कर्तुं कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पदारविन्दे गाढं गाढं लियतां चित्तभृङ्गो निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वतीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैतरमस्तुभ्यं कलिजानुकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय श्रीगदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौराङ्ग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेमप्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कम्बुकण्ठं समेत शुभगमुखं साधरेणस्तवेनुं श्यामं शन्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापान शालिने मनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका त्वं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिघ्नश यासां हरिकथोद्गीतं
पुनाते भुवनत्रयम् नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते त्वं पौत्रकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदाय वसिष्ठाय नमो नमो आचतुर्वदन ब्रह्मा देबाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् बदरायणि यां प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयातया तर्वयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतस्मि जाशनुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमयन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुच्छं तं व्यासशनमुपयामि गुरुं मुनिनां योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं च विष्णुरातं यममुच्यते तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं श्रीमद्भागवतं नौमि अमलं पुराणं शुभं यस्य श्रवणयोध्यायेन मात्रेण गोविन्दे लभते रतिम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गंगा जमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतदारु कथा प्रसंग वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जयो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ, গৌর যাদের প্রাণ, সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি নান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল। হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী, হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী, হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী, হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী। তোমার চরণ নূপুরের ধ্বনি, তোমার চরণ
রাধে তোমার চরণ নুপুরের ধনে শুনিব কি শ্রুতি ভরি ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদে শঙ্খ চন্দ্র বলি রাধে জব শক্তি গদা সৌভাগ্য চিহ্ন রাধে জবে শক্তি গদা আমি হেরিব নয়ন ভরে হেরিব নয়ন ভরে জবে শক্তি গদা শুভাগতি চিহ্ন হেরিব নয়ন ভরে চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া রাধে চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া হইব কি অনুমত আমার যুগুল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া আমি জুড়াব তাপিত চিত জুড়াব তাপিত চিত সুগন্ধি শুনিলে অরুণ চরণ কমল ধোয়াব ধীরে রাধে সে চরণামৃত পান করি কবে আমি ভাসিব আনন্দ নীরে ভাসিব আনন্দ নীরে রাধে রাধে বলি তোয়া নাম বলে রাধে রাধে বলি তোয়া নাম বলে
সবে রাধে নামের সহিতে এমর পরাণ রাধে নামের সহিতে এমন পরাণ যাবে তুয়া পদ তলে যাবে তুয়া পদ তলে রাধে নামের সহিতে এমন পরাণ যাবে তো পদ তলে যাবে তো পদ শৈলেন্দ্র মুকুট বলি গোবর্ধন শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন তাতে নিবাস করি কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে কৃষ্ণ দাসী নিবেদন করে পূর্ণ কর প্রাণেশ্বরে পূর্ণ কর প্রাণেশ্বরী আর কৃষ্ণ দাসী নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী বৃন্দাবনেশ্বরী राधा रानी की जय अपार करुणामयी राधा रानी की जय प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम अनया राधितनुनं भगवान् हरीश्वर यन्न विहाय गोविन्द প্রীতো যমনয়দ্রহ সর্ববেদান্ত সার সর্বপুরাণ চক্রবর্তী এবং লীলা পুরুষোত্তম শ্রী গোবিন্দের এই শব্দ ব্রহ্মময় বিগ্রহ শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধের 30তম অধ্যায় অষ্টাবিংশতি শ্লোকেতে পরমহংস চূড়ামণি ছিল সুখদেব গোস্বামী পাদ সর্বলীলা মুকুটমণি মহারাস লীলা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধ্যান লীলা গ্রহণ করার পরে গোপীগণের যে দশা সেটি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন অনায়ার অধিত নুনং ভগবান হরিশ্বর ইয়ান্ন বিহায় গোবিন্দ প্রীত যেমন নদরহর অর্থাৎ হে মহারাজ পরীক্ষিত গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দর্শন করে তারা আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং চিহ্ন আর সাক্ষাৎ শ্রী গোবিন্দের চরণ তাদের অন্তঃকরণে যেন এক অভেদ তত্ত্ব বলেই মনে হচ্ছিল। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে দর্শনজাত যে আনন্দের মহা অভিব্যক্তি মহাপ্রকাশ আর শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দর্শনে
যে মহানন্দের মহাপ্রকাশ, তার মধ্যে কোনো ভেদ ছিল না। চরণ চিহ্ন মানেই সাক্ষাৎ যেন আমরা গোবিন্দকেই পেয়ে গিয়েছি। এই আনন্দে আত্মহারা, এবং এই চিহ্নই যে আমাদেরকে পৌঁছে দেবে, যা চিহ্ন তার চরণ প্রান্তে, এ বিষয়ে তাদের আর বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহই ছিল না। কেন? ভগবানের নাম যেমন ভগবানের কাছে পৌঁছে দেয়, তেমনি ভগবানের চরণ চিহ্ন স্মরণ, কীর্তন এবং শ্রবণ করতে থাকলে সেই চরণ চিহ্ন সর্বারাধ্য শিরোমণি শ্রী গোবিন্দের চরণ প্রান্তে পৌঁছে দেবেনই দেবে। তারপরে এইভাবে তারা চরণ চিহ্নকে অনুসন্ধান করছেন, আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে কৃষ্ণ গুণগান গাইতে গাইতে এই মনে হয় এক্ষুনি যার চরণ তাকেই দর্শন পেয়ে যাব, এই পেয়ে যাব। যত যত এক একটি করে চরণ চিহ্ন অতিক্রম করে অনুসন্ধান করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন, ততই তাদের দর্শন উৎকণ্ঠা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছিল। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ চরণের সঙ্গে সঙ্গে এক মহাভাগ্যবতী রমণীর পদচিহ্ন তারা দর্শন পেলেন। পাওয়ার পরেতে সুকমণি বলছেন, মহারাজ, এক এক শ্রেণীর গোপিকাগণের অন্তঃকরণে ওই শ্রীকৃষ্ণের চরণের নিকটে কোনো গোপলালনার চরণ চিহ্ন দেখে তাদের নানা রকম ভাবের অভিব্যক্তি ঘটল। সেটি তোমাকে মোটামুটি বলেছি মহারাজ। তার মধ্যে সপক্ষা গোপিকাগণ হচ্ছেন ললিতা বিশাখাদি। তারা শ্রীচরণের চিহ্নটি দর্শন করে অনুভব করতে পারলেন যে কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি এ আমাদের শ্রীমতী রাধারানীরই চরণ চিহ্ন, অন্য কারো নয়। তখন তাদের হৃদয় আনন্দে এমন উথাল পাথাল হয়ে উঠল, উদ্বেলিত হলো, আনন্দের সীমা রইল না। কেন না তাদের সবসময় প্রচেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধারানীর মিলন ঘটুক, আর রাধারানীর সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন ঘটুক। এই উভয়ের মিলনই হচ্ছে এই সমস্ত গোপিকাগণের একমাত্র অতীব অন্তরঙ্গ কাম্য বস্তু। তারপরে পরে সুকমণি বলছেন, মহারাজ, শুধু সপক্ষই গোপিকাগণ যে দেখে চিনতে পারলেন রাধারানীর চরণ, তাই বলে কি অন্য গোপিকাগণ দর্শন করলেন না? হ্যাঁ মহারাজ, অন্যান্য গোপিকাগণও দর্শন করলেন। দর্শন করতে করতে তারা যাচ্ছেন, আর এক এক স্বভাব বিশিষ্ট গোপিকাগণের অন্তঃকরণে ওই কৃষ্ণের চরণ চিহ্নের সঙ্গে অন্য গোপীর চরণ চিহ্ন দর্শন করে তাদের এক এক রকম ভাবের অনুভূতি, ভাবের প্রকাশ করছে। এইভাবে তারা চলছেন, কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত সেই যে এক গোপীর চরণ চিহ্ন, এটি কার বটে, এ নিয়ে কিন্তু হে মহারাজ পরীক্ষিত, কোনো গোপিকাগণ এখনো কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।
তারা দর্শন করছেন। আর যেমন যেমন যার ভাব কৃষ্ণের প্রতি, রাধারানীর প্রতি, সেই ভাবের তরঙ্গে দুলতে দুলতে তারা যাচ্ছেন। এইবার কোনো গোপী সেই চরণ চিহ্ন সম্বন্ধে এইবার মন্তব্য করলেন। সে মন্তব্যটা কি? অনয়ারাধিত নুনং ভগবান হরির ঈশ্বর জন্ম বিহায় গোবিন্দ প্রীত যাম অনয়দ রহ। অর্থাৎ হে গোপিকাগণ, এই যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ সংলগ্ন দশা প্রাপ্ত হয়ে পদচারণা করতে করতে চলেছেন, এনে শোনো, সামান্য রমণী না, এ মহাভাগ্যবতী। এবং এই সৌভাগ্যটি কিভাবে তিনি অর্জন করেছেন? মা তার ঐকান্তিক সেবা বাসনাময় আরাধনার দ্বারাই তিনি সেই সৌভাগ্যটি প্রাপ্ত হয়েছেন। আর তার আরাধনাতেই মহাসন্তুষ্ট হয়েছেন কে? অনারাধিত নুনং ভগবান হরির ঈশ্বর। অর্থাৎ শ্রী গোবিন্দ সম্বন্ধে এখানে গোপিকাগণ যে ভাবনা করেছেন, সে ভাবনার দিকে লক্ষ্য করে সুকমণি বললেন, কাকে আরাধনা করেছেন? ভগবানকে আর হরিকে আর ঈশ্বরকে। তাহলে সেই গোপী কি তিনজন দেবতার আরাধনা করেছিলেন? না না মহারাজ পরীক্ষিত, সেই মহাভাগ্যবতী তিনজন দেবতার আরাধনা করেন নাই। একই আরাধ্য দেবতারই এই তিন প্রকার স্বরূপ। এই তিন প্রকার স্বরূপ বিশিষ্ট তার অতীব প্রিয়তম আরাধ্য দেবের আরাধনা করে তাকে এমন প্রসন্ন করেছেন এবং তিনি এমন তাঁর আরাধনায় বশ্যতা স্বীকার করেছেন যে তিনি তাকে নিয়েই বিহার বিলাস বাসনা পূরণের জন্য নির্জন স্থানে গমন করেছেন। বা সে আরাধ্য দেবতার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এক হচ্ছেন ভগবান। ভগবান কেন না? ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ নারায়ণ যেমন সমগ্র বিশ্বের আরাধ্য তত্ত্ব, ঐশ্বর্য ভক্তি জগতে, ঠিক তেমনি সেই আরাধ্য দেবতা ভগবৎ স্বরূপী এবং তিনি হরি। হরি কেন না? তিনি যারা আরাধনা করে, আরাধনাকারীর সর্বপ্রকার দুঃখকেই তিনি হরণ করে নিতে সমর্থ। যত প্রকার দুঃখ রয়েছে সমস্ত প্রকার দুঃখকে হরণ করে নিতে সমর্থ। এই জন্য তিনি হচ্ছেন হরি। আবার তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। ঈশ্বর শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে যিনি একান্ত অনুগত ভক্তের সমস্ত মনোবাসনাকে পূরণ করে দিতে সমর্থ, তাকেই বলা হয় ঈশ্বর। অর্থাৎ সুকমণি বলছেন, মহারাজ
এই গোবিন্দেরই তিনটি বিশেষণ, তিনি ভগবান, আর তিনি হরি এবং তিনি ঈশ্বর। তাকে প্রাণ ঢেলে তিনি একান্ত মনে সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনা নিয়ে আরাধনা করেছেন। করাতেই তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন। আর প্রসন্ন হয়েই সেই ভাগ্যবতী রমণীকে নিয়ে নির্জন স্থানে তার অন্তরঙ্গ সেবা গ্রহণ করে তাকে কৃতকৃতার্থ করবেন। সেই জন্য জন্ম বিহায় আমাদের এই শতকোটি গোপিকাগণকে তিনি পরিত্যাগ করে অতীব নির্জন স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব, এই যে উক্তিটি, এটি তো কোনো গোপিকার উক্তি বটে। হ্যাঁ মহারাজ। তাহলে আমি একটু জানতে চাই যে এই সমস্ত গোপিকাগণের কত প্রকার ভেদ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য কি, আর এই চরণ চিহ্ন দেখে যিনি এই উক্তিটি প্রকাশ করলেন তিনি বা কোন শ্রেণীর গোপী। রসের ব্যাকরণ একটু জানতে হবে। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না করো আলস, যাহা হইতে কৃষ্ণ হয় সুদৃঢ় মানুষ। এই সমস্ত গ্রন্থ যদি অনুশীলন না করি আমরা, তাহলে প্রচ্ছন্নভাবে এক ধরনের অপরাধ হয়ে যায়। এই গোপী তত্ত্ব সম্বন্ধে আচার্যবর্য রূপ গোস্বামী পাদ তার উজ্জ্বল নীলমণি শ্রীগ্রন্থে হরিবল্লভা প্রকরণেতে বলছেন যে এই যে বিরোহিণী গোপিকাগণ কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করতে করতে চলেছেন, এর মধ্যে 4 শ্রেণীর গোপী আছে। তা কি কি 4 শ্রেণীর গোপী? আসাং চতুর্বিধ ভেদ সর্বসাং ব্রজ সুভ্রমাম শ্বেত সপক্ষ সুরিত পক্ষ তটস্থ প্রতিপক্ষার। অর্থাৎ এই সমস্ত সামগ্রিকভাবে ব্রজগোপীগণের মধ্যে 4 প্রকার ভেদ আছে, অর্থাৎ 4 শ্রেণীর গোপী। এক শ্রেণীর গোপী হচ্ছে সপক্ষ, আর এক শ্রেণীর গোপী হচ্ছে সুহৃদ পক্ষ, আর এক শ্রেণীর গোপী হচ্ছে তটস্থ পক্ষ, আর এক শ্রেণীর গোপী হচ্ছে প্রতিপক্ষ। অর্থাৎ সপক্ষ, সুহৃদ পক্ষ, তটস্থ পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ। বা এদের সম্বন্ধে আমরা জানবো কিভাবে? না, শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ ব্যাখ্যা করেছে। সপক্ষা গোপী কারা? না, যাদের একমাত্র প্রচেষ্টাই হচ্ছে রাধা গোবিন্দের মিলন সংগঠন করা। তাদের কৃষ্ণানুশীলন, কৃষ্ণ সেবার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে কৃষ্ণকে সুখ দেওয়া, সেটি রাধারানীর সঙ্গে গোবিন্দের যুগল ঘটিয়ে। এবং শুধু যুগল করেই তারা আনন্দিত নন, যুগল সাধন করার পরে নানা প্রকার যুগলের সেবা বিধান করে সর্বদা আনন্দ পাবার জন্যই যারা সর্বক্ষণ লালায়িত এবং সর্বক্ষণ চেষ্টান্বিত, এদেরকে বলা হয় সপক্ষা গোপী। এদের অন্য কোনো কাজ নাই, একটাই কাজ, কত ঘন ঘন রাধা গোবিন্দের মিলন ঘটানো যাবে, মিলন ঘটিয়ে রাধারানীকে সুখ এবং গোবিন্দকে সুখ দেওয়া যাবে। আর তাদের মিলনের প্রাক্কালে যে নানা প্রকার বিহার বিলাসের সময় সেবার প্রয়োজন পড়বে,
সেই সেবা সৌভাগ্য লাভ করা, এটাই তাদের দিন রাতের প্রচেষ্টা এবং আকাঙ্ক্ষা, এছাড়া আর কিচ্ছু নাই। এদেরকে বলা হচ্ছে স্বপক্ষা গোপী। তা এই স্বপক্ষা গোপীর পরিচয় কি না, ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি অষ্টসখীগণ এবং কিঙ্করী বা দাসীগণ, এরা হচ্ছে স্বপক্ষা। আর এক শ্রেণীর গোপী হচ্ছে বিপক্ষা, অর্থাৎ রাধা এবং গোবিন্দের যাতে মিলন না হয়, ঘন ঘন বাধা সৃষ্টি করে যাতে মিলনের প্রচেষ্টাকে নষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে, এটাই যাদের একমাত্র প্রচেষ্টা, তাদেরকে বলা হচ্ছে বিপক্ষা গোপী। এরা কখনোই চায় না যে রাধারানীর সঙ্গে গোবিন্দের মিলন হোক, যুগল হোক, সম্ভোগ বিলাস হোক, এটা একেবারেই চায় না। বরং মিলনের যদি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে আর তারা যদি সুযোগ পায়, তো সেখানে নানা প্রকার প্রতিকূলতা প্রকাশ করে আর মিলনটা হতেই দেয় না। এদেরকে বলা হচ্ছে বিপক্ষা গোপী। এই গোপীর মধ্যে পড়ছেন চন্দ্রাবলী, পদ্মা, ভদ্রা, সভ্যা ইত্যাদি। এরপরে এক শ্রেণীর গোপী আছে মহারাজ সুহৃদ পক্ষা। সুহৃদ পক্ষা কাকে বলা হয় না, এরা রাধা কৃষ্ণের মিলন ঘটাতে সচেষ্ট নন, কখনো সচেষ্ট নন। কিন্তু রাধা গোবিন্দ যদি মিলিত হয়ে যান, তখন তা দর্শন করে তাদের অপার আনন্দ হয়। এরা মিলন করবার জন্য সবসময় উদ্গ্রীব হয়ে থাকে না, আবার এটা ওদের চেষ্টাও নয়। কিন্তু যদি কখনো দেখে রাধা গোবিন্দ মিলিত হয়েছেন, তখন তাদের চরম আনন্দ হয়। এরা মিলন করাতেও সচেষ্ট থাকে না, আবার মিলনে বাধা সৃষ্টিও করে না। কিন্তু মিলন যদি হয়, তাহলে দর্শন করে এরা চরম আনন্দ পায়। এদেরকে বলা হয় সুহৃদ পক্ষা গোপী। এদের মধ্যে মুখ্যত হচ্ছে শ্যামলা, বিমলা, বালিকা ইত্যাদি। চতুর্থ প্রকার গোপী হচ্ছে তটস্থ পক্ষা গোপী। এই তটস্থ পক্ষার গোপী, এরা হলো গোবিন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবলীর মিলন কি রাধারানীর মিলন, এসব নিয়ে এদের মনের মধ্যে কোনো চিন্তাই নাই। রাধারানীর সঙ্গে মিলিত হলেও তাদের একটা চরম আনন্দ হয় বা দুঃখ হয়, কি চন্দ্রাবলীর সঙ্গে গোবিন্দের মিলন হলে আনন্দ হয় কি দুঃখ হয়, এ বিষয়ে তাদের কোনো অনুসন্ধানও নাই, চেষ্টাও নাই, ইচ্ছাও নাই। এরা নিজেরা সর্বক্ষণ গোবিন্দকে পাবার জন্যই ব্যস্ত থাকে। আর গোবিন্দকে পেলে এদের তখন চরম সুখ এবং আনন্দ হয়। এই শ্রেণীর গোপীকে বলা হয় তটস্থ পক্ষা গোপী। তা এই চার প্রকার গোপী হচ্ছে শ্রীধাম বৃন্দাবনে। এখন এই চার প্রকার গোপী তো কৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে কৃষ্ণ অনুসন্ধান করছে একই সঙ্গে, যার শ্রেণীর গোপীরাই তার মধ্যে রয়েছেন। এইবার ওই সমস্ত চরণ চিহ্ন দর্শন করে এক এক শ্রেণীর গোপীগণের অন্তঃকরণে এক এক রকম ভাবের উদয় হচ্ছে।
যেমন ললিতা বিশাখাদি এরা হচ্ছে সপক্ষা গোপী, অর্থাৎ রাধারানীর দাসীরা, রাধারানীর সখী। কাজেই রাধারানীর চরণ চিহ্ন দর্শনের পরে এদের এতই আনন্দ, এতই সুখ হলো যে তারা আনন্দের আতিশয্যে নানা প্রকার সাত্ত্বিক বিকারে বিভূষিত হতে লাগলো। কেন, এই দেখো, এই দেখো, এই আমাদের রাধা। কেন, রাধারানীর চরণের চিহ্ন সঙ্গে একমাত্র ললিতা বিশাখা সখীগণই পরিচিত, আর অন্যান্য গোপীরা কিন্তু রাধারানীর চরণের চিহ্নের সঙ্গে পরিচিত না। এই জন্য অন্যান্য গোপীরা চরণের চিহ্ন দেখা সত্ত্বেও চিনতেই পারলে না রাধারানী, কিন্তু ললিতা বিশাখা এই দেখেই এদের আনন্দের সীমা রইল না, হৃদয়টা স্ফীত হতে লাগলো। আহা, প্রীতম আমাদের আত্মেশ্বরী রাধারানীকে নিয়েই যাচ্ছে, সেই তো, তাছাড়া তাকে কে সুখ দিতে পারবে, কে আনন্দ দিতে পারবে আমাদের রাধারানী ছাড়া। এই জন্য তাদের আনন্দ হচ্ছে এবং চোখের সামনে নানা প্রকার লীলাও ভেসে উঠছে। এ কেমন করে রাধারানীকে আলিঙ্গন করে গোবিন্দ হাঁটছেন, রসের কথা বলছেন, গোবিন্দের দিকে তাকাচ্ছেন, অঙ্গ স্পর্শ করছেন এবং বদনের ঘর্মবিন্দুকে নিরমঞ্চন করছেন, ইত্যাদি লীলাগুলো তাদের চিত্তে ভেসে উঠছে। আবার মাঝে মাঝে একটু কষ্ট হচ্ছে, আহা, তোমরা এমন আনন্দের বন্যা প্রবাহ করে চলেছ, কিন্তু হায়, আমরা একটু সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছি না, কেন তোমাদের দর্শন পাচ্ছি না। এইভাবে সেবা বঞ্চিত থাকার জন্য তাদের দুঃখ, আর রাধা গোবিন্দ মিলিত হয়ে চলছেন, এই আনন্দে তার আত্মহারা হয়ে গেল। এইবার ওই যুগল চিহ্ন দেখছেন বিপক্ষা গোপী, চন্দ্রাবলী, তারপরে পদ্মা, ভদ্রা ইত্যাদি। তো তারা কিন্তু রাধারানীর চরণ চিহ্ন চেনে না, কিন্তু এটা যে অন্য কোনো নায়িকার চরণ চিহ্ন, অন্য কোনো রমণীর চিহ্ন, এটা তারা সুস্পষ্ট বুঝতে পারছে। আর বুঝতে পারার জন্যই তাদের ভেতরে একটা চরম পীড়ার সৃষ্টি হচ্ছে। ইস, আমাদেরকে বঞ্চিত করে এই কপটি দেখো, নানা অঙ্গভঙ্গি বিলাসের দ্বারা মাধবকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একাই ভোগ করে চলেছে, আমরা বঞ্চিত হলাম। ঈর্ষায় কাতর হয়ে তারা তখন চার পারে তার হোক সেই চরণ, আমাদের কৃষ্ণকে চাই, এই অনুসন্ধান করতে করতে চললে। তারপরে সুকমুনি বলছেন, মহারাজ, তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন সুরিত পক্ষা গোপিকাগণ, অর্থাৎ যার মুখ্য হচ্ছে গিয়ে শ্যামলা সখী। তারা তখন দেখছেন কৃষ্ণের চরণের সঙ্গে, চরণ চিহ্নের সঙ্গে অন্য রমণীর চরণ চিহ্ন। তা সেই রমণীর চরণ চিহ্ন দর্শন করে সুকমুনি বলছেন, মহারাজ, তাদের এমন আনন্দ হলো, তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে কৃষ্ণের চরণ পাওয়া কত কত কোটি কোটি জন্ম জন্মান্তরের ভজন সাধনের ফলশ্রুতি। এই জন্য এই সুরীর পক্ষা গোপিকা গণেরই ওই দ্বিতীয় রমণীর পদচিহ্ন দর্শন করেই তখন তাদের মনে উদয় হয়েছিল যে এর মতো মহা মহা সৌভাগ্যবতী আমাদের এই গোপী সমাজের মধ্যে দ্বিতীয়টি আর কেউ নেই, কেউ নেই।
তারাই তখন আর মনের কথা মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারলে না, সবাইকে ডেকে 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 বলতে লাগলে যে দেখো দেখো, সবাই তো আমরা গোবিন্দের অর্চন করি, সবাই আরাধনা করি, সবাই ভালোবাসি, কিন্তু এই রমণী যেভাবে গোবিন্দের আরাধনা করেছেন, যেভাবে তার প্রসন্নতা বিধান করেছেন, এর তুলনায় হয় না। তার আরাধনাতেই ভগবান এত সন্তুষ্ট হয়েছেন যে তার মনোবাসনা পূরণের জন্য, তার অন্তরঙ্গ সেবা গ্রহণের জন্য সবাইকে বঞ্চিত করে তাকে নিয়ে নির্জন স্থানে গমন করেছে। তা এই যে নিষ্কাম ভাবে বা আরাধ্য দেবতার প্রসন্নতা বিধানের উদ্দেশ্যেই যদি কেউ অর্চন করে, তাহলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যত সত্তা তার অনুকূল হয়ে যায়। কৃষ্ণ অর্চনের এমন বৈশিষ্ট্য, তার প্রমাণ শাস্ত্র বলছেন, জেনার্চিত হরিস্তেন তর্পিতানে জগন্তপি। অর্থাৎ যিনি শ্রীহরি, আমার গোবিন্দকে যিনি কায় মনোবাক্যে তার প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে যিনি যেন অর্চন করেছেন, তেন তর্পিতানি জগন্তপি, সমগ্র বিশ্বের যত কিছু সত্তা সবাই তাকেই অর্চনা করে। শুধু তাই নয়, রজন্তী যন্ত্রপত্র নিম্ন মাপ ইব স্বয়ং। জলের গতি যেমন সর্বক্ষণ নিচের দিকেই থাকে, অন্যদিকে যায় না, তেমনি সর্বজীবের যিনি কৃষ্ণের অর্চনা করেছেন, কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করতে সক্ষম হতে পেরেছেন, তার পরিণাম কি না, ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু জীব রয়েছেন, সত্তা রয়েছেন, তাদের সমস্ত হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা সেই শ্রীহরির অর্চনকারী ভক্তের প্রতি গিয়ে বর্ষিত হতে থাকে। তা শ্রীহরি অর্চনের এটাই হচ্ছে মহিমা। তারপরে শুকমুনি বলছেন, মহারাজ, এইভাবে তো সেই মহিমা মণ্ডিতা রমণী সৌভাগ্য কীর্তন করে আনন্দে আত্মারা হয়ে গোপীগণ চলতে লাগলেন। এখানে ব্যাখ্যাকার বলছেন যে ভক্তগণ, এই দেখুন, এই শ্লোকের মধ্যে, এই 18,000 শ্লোক ভাগবতে, তার মধ্যে এই শ্লোকেতেই পরমহংস চূড়ামণি ছিল সুখদেব গোস্বামী পাদ রাধা নাম উচ্চারণ না করে থাকতে পারলেন না। কেন? নিজেকে যেন অকৃতজ্ঞ মনে হচ্ছিল যে যাকে নিয়ে ভাগবত, আর তার নামটা একটু বলা যাবে না? তা তিনি বলেননি কেন? না, না বলার পেছনে কিছু কারণও রয়েছে। কি কারণ রয়েছে? না, টিকাকারগণ বলছেন যে যখন সেই বদ্রিকাশ্রমে বিমর্ষ ব্যাসদেব নারদের সঙ্গে দেখা, অনেক কথোপকথন হলো, তখন নারদ বললেন, তুমি ভাগবত রচনা করো। তখন ব্যাসমুনি বললেন যে দেবর্ষি, ভাগবতে বিষয়বস্তু, প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু কি আমার তো জানা নেই, তুমি আমাকে একটু সংক্ষেপে বলে দাও। তখন দেবর্ষি নারদ সর্বং রহস্যং কৃষ্ণং প্রক্তবান নারদ পুরা বেদ ব্যাসায় বিবিধান রাধিকা কৃষ্ণয়র গুণান। দেবর্ষি নারদ কিন্তু কোনো কথা গোপন রাখলেন না। ভক্ত চরিত্র থেকে আরম্ভ করে রাধা গোবিন্দের যে গূঢ় লীলা,
সমস্ত লীলা ইত্যাদি ব্যক্ত করেই বললেন, যাতে ব্যাসমুনি ভাগবতে সব কথাগুলো লিখে। এই জন্য বিবিধান রাধিকা কৃষ্ণের গুণান, রাধা কৃষ্ণের নামও বলে দিলেন, আর তাদের নানা রকম গুচ্ছ লীলার প্রসঙ্গ বলে দিলেন যে তুমি এগুলো লিখবে। কিন্তু ব্যাসমুনি যখন লিখতে বসলেন ভাগবত, তখন তিনি নারদের আদেশ সম্পূর্ণ পালন করতে পারলেন না। গোপয়িত্বা তত ব্যাস পুরাণাদিষু কেবলম কৃষ্ণ লীলান জগাদ ন রাধা সংস্কৃতা কথা। ভাগবতের মধ্যে রাধারানীকে নিয়ে লীলার প্রসঙ্গটা ব্যাসমুনি লিখলেন, কিন্তু রাধার নামটা আর লিখতে পারলেন না, একেবারেই পারলেন না। সেই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতে রাধা নাম নাই। আরও একটি কারণ সম্পর্কে শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তার টিকায় বলছেন যে যখন পরীক্ষিতের সভায় ভাগীরথী তটে ভাগবত বলতে উদ্যত হলেন পরমহংস চূড়ামণি শ্রী শুকদেব গোস্বামী পাদ, তখন অদৃশ্যভাবে সমস্ত গোপিকাগণ রাধারানী সবাই এসে দাঁড়াল। মুনি শোনো শোনো, নো ন কথা বদ সদস্যিতি জন্মসিদ্ধ অপ্যানন্দ নিম্ন ইহতা যদবচমেব। তুমি ভাগবতে আমাদের নাম একেবারে উচ্চারণ করবে না, এইটা তোমাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হলো যে কোথাও এই সখীগণের নাম, শ্রীমতী রাধারানীর নাম, এই কারো নাম তুমি ভাগবতে উল্লেখ করবে না। তখন সুখমণি ভাবছেন, আহা, আমার আত্মেশ্বরী রাধারানী তিনি নির্দেশ করলেন, তার নির্দেশ তো উপেক্ষা করে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু না বলে আমি থাকবো কি করে? তাই নামানি তু প্রথই তাস্মৈ একত্র নাসামিতং মুনির বনসী সম্প্রীতি নিশ্চয়। তখন তিনি চিন্তা করলেন যে রাধা এই নামটা বলবো না, কিন্তু রাধারানীর সঙ্গে কৃষ্ণের যত প্রকার বিহার বিলাস এটাকে আমি গোপন করে রাখতে পারবো না। বিহার বিলাস আমি সমস্তই প্রকাশ করে বলবো, শুধু তাদের নামটা প্রকাশ না করে তাদের আদেশ পালন করব। এটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সুখদেব গোস্বামী পাল, কিন্তু তিনি তো হচ্ছেন রাধারানীর একমাত্র আরাধক। তাই তিনি ভাবলেন একটু না বলেই থাকতেই পাচ্ছি না আমি। আবার রাধা নাম না থাকার পেছনে আরো একটা কারণ আছে। সনাতন গোস্বামী পাদ বৃহৎ ভাগবতামৃতে বলছেন, পরীক্ষিতের উক্তিতে বৃহৎ ভাগবতামৃত বর্ণনার পরে উপসংহারে পরীক্ষিত মা উত্তরা দেবীকে বলছেন যে মা, ভাগবতে রাধা নাম নেই কেন, তার একটি রহস্য আছে। সেই রহস্যটা কি? অহ কৃষ্ণ রসাবিষ্ট সদা নামানি কীর্তয়ের কৃষ্ণস্য তৎপ্রিয়ানাঞ্চ পুষ্পাদিনাং গুরুর মম। আমার গুরুদেব শ্রীমৎ সুখদেব গোস্বামী পাদ তিনি অত্যন্ত ভাবে প্রেমের রসাবিষ্ট হয়ে যখন ভাগবত কথা বলেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের যে কান্তাগণ রুক্মিণী, সত্যভামা, তারপরে কালিন্দী ইত্যাদি, এদের নাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। কিন্তু দগ্ধানাং কিল নামক কীর্তন কীর্তাত্তাসাং বিশেষাৎ স্মৃতে ততীক্ষ্ণ জ্বলন
শিখাগ্র কণিকা স্পর্শেন সদ্য মহাকৈবল্যম সভজন কথাবি ন মুখে নামানি কর্তু প্রভু। অর্থাৎ মা আমার গুরুদেব রাধারানী সখীদের নাম বলেন নাই। কেন বলেন নাই? বলতে তিনি পারেন নাই। যখনই তিনি বলতে গিয়েছেন তখনই ব্রহ্মাণ্ড কবি শ্রীমতী রাধারানীর যে বিরহ সন্তাপ, আর সে বিরহ সন্তাপের যে শিখা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সেই তাপটি যেন আমার গুরুদেব সেই সুকমণির অঙ্গে সে লাগছে। প্রতপ্ত হৃদয়ে তখন তিনি আর রাধারানী এবং সখীগণের নাম ভাগবতে কোথাও উল্লেখ করতে পারলেন না। দ্বারকা মহিষীগণের নাম স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করলেন। এই জন্য তিনি সরাসরি না বললেও তিনি দেখছেন যে একটু না বলবো, এত এত বলছে, একটু রাধা শব্দ উচ্চারণ করতে পারবো না, উচ্চারণ করে নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করব না। তাই মহারাস লীলা এই অনয়ারাধিত নুনং ভগবান হরিশ। এখানে রাধিত, রাধিত শব্দের তাৎপর্য দুরকম, আরাধিত আর রাধিত। তা যিনি কৃষ্ণকে ঐকান্তিক ভাবে আরাধনা করেন তিনি রাধা নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। তার আরাধনা কি? আমার রাধারানী আরাধনা কি না? কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে, অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে। রাধারানীর নাম রাধা হলো কেন না? তার বহু নাম, কিন্তু একটা নামে তার স্বরূপের পরিচয়টা প্রকাশ পায়। সে নামটি হচ্ছে রাধা। তা এই রাধা নামের তাৎপর্য হচ্ছে কি না? কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনা। কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূরণ, এটাই হচ্ছে রাধারানীর কৃষ্ণ আরাধনা। তা কৃষ্ণের বাঞ্ছা কি? কৃষ্ণ তো হচ্ছেন ইচ্ছাময় পুরুষ, তার অনন্ত ইচ্ছা, কিন্তু তার মধ্যে তার মুখ্য একটি ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাটা একমাত্র রাধারানী ছাড়া আর কেউ পূরণ করতে পারবে না। সেই ইচ্ছাটা কি না? সেই ইচ্ছা হচ্ছে কৃষ্ণের সম্যক সার বাসনা রাসলীলা, রাসলীলাতে কেবল রাধিকা শৃঙ্খলা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত কোটি বাঞ্ছা, অনন্ত কোটি বাঞ্ছার মধ্যে একটা বাঞ্ছার অন্তর্ভুক্ত অনন্ত কোটি বাঞ্ছা। ওই একটা বাঞ্ছা যদি পূরণ হয়ে গেল তাহলে অনন্ত কোটি বাঞ্ছায় পূরণ হয়ে গেল। তা সেই বাঞ্ছাটার নাম কি না? সেই বাঞ্ছাটার নামই হচ্ছে রাসলীলা বাসনা। এই রাসলীলা বাসনাই হচ্ছে আমার গোবিন্দের সম্যক সার বাসনা। আর এই বাসনাটি পূরণ করেন একমাত্র শ্রীমতী রাধারানী। শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাপন, ইহাতে জানি শ্রী রাধিকার গুণ। এই মহা রাসলীলা বাসনা রূপ আরাধনা একমাত্র শ্রীমতী রাধারানী করেন বলেই তার নাম হচ্ছেন রাধা। আবার এখানে রাধা শব্দটি অন্যভাবে বলা হয়েছে, সেটি হচ্ছে আরাধিত হচ্ছে রাধা, আবার রাধিত, রাধা ইত, রাধিত, এইখানে রাধা এসে গেল। সন্ধি যদি করি রাধা ইত মানে রাধা কর্তৃক, রাধারানী কর্তৃক প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে অন্তর্ধান করেছে।
এইভাবে সুখদেব গোস্বামী পাহাড় এইখানে শ্রীমতী রাধারানীকে মন প্রাণ দিয়ে অন্তরাত্মা দিয়ে স্মরণ করলেন, করে তিনিও ওই যুগল চরণে প্রণত হলেন। তারপরে গোপীগণ তখন চলছেন, যার যেমন ভাব নেই। যারা যুগল উপাসনাকারী তারা যুগলকে দর্শন কতক্ষণে পাবো, আর যারা অন্য পক্ষাবলম্বী তারা কতক্ষণে কৃষ্ণ দর্শন পাবো। তাই যেতে যেতে আবার মন্তব্য করছেন, ধন্যা অহো অমি আল্লো গোবিন্দাঙ্গরব্জ রেণব যান ব্রহ্মেশ্বর রমা দেবী দধুর মূর্ধ ঘনুত্তয়ে। দেখো দেখো সখীরা, এই যে চরণের চিহ্ন কার উপরে পড়েছে? ধুলোর উপরে পড়েছে। মানে ব্রজের এই ধুলি শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ প্রাপ্ত হয়েছে। পাওয়ার পরে এই ধুলিটি এক অসাধারণ সুকৃতি সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে। কেন হয়েছেন? না, কৃষ্ণের চরণের এটা বৈশিষ্ট্য। ধুলার কি দাম আছে? ধুলা 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 ধুলা, কিন্তু ওই ধুলি যখন কৃষ্ণের চরণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে গেল, ওই ধুলাটাই তখন হয়ে গেল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভক্তকুলের আরাধনার সম্পত্তি। এক কণা ধুলি। অর্থাৎ যে কোনো দ্রব্য যখন কৃষ্ণ সম্বন্ধযুক্ত হয় তখনই তার মহিমাটা অনেক অনেক বেড়ে যায়। জগতে দেখা যায় না যে এক থালা বাতাসা নিয়ে যদি রাস্তায় বলে বাতাসা নাও বাতাসা নাও বাতাসা নাও, সব মানুষ হাত পাতবে না, বাচ্চারা গিয়ে হাত পাতবে। কিন্তু ওই বাতাসাই প্রসাদ গো প্রসাদ নাও প্রসাদ নাও প্রসাদ নাও, একই বাতাসা যখন বলছে প্রসাদ নাও প্রসাদ নাও তখন ভিড়। আর ফুরিয়ে গেল একটা বাতাসা বলে একটু ভেঙে একটু দিন, একটু ভেঙে দিন। একটা বাতাসা 25 জনে ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করে নিচ্ছে। তা যখন বাতাসা বলা হলো কেউ নিল না, আর যখন বলা হলো প্রসাদ তখনই তার মহিমা কত বেড়ে গেল। সুকৃতি লভ্য কৃষ্ণধর অমৃত। তাই সুকমুনি বলছেন, মহারাজ কোন গোপী ওই চরণ চিহ্নের ধুলিগুলোর সৌভাগ্য দেখে অভিভূত হয়ে ওই কথা বলছেন। অহো অহোভাগ্য অহোভাগ্য। দেখো হে সখীগণ, এই গোবিন্দাঙ্গ্রব্জ রেণুব, গোবিন্দের চরণ পদ্মের সংস্পৃষ্ট এই যে ব্রজের এক একটা ধূলিকণা, এই ধূলিকণা কেমন মহিমামণ্ডিত হয়েছে না, জান ব্রহ্মেশ ব্রহ্মা ঈশ্বর রমা দেবী, স্বয়ং চতুর্মুখ ব্রহ্মা এবং স্বয়ং শ্রীমন মহাদেব আর স্বয়ং হচ্ছে লক্ষ্মী দেবী, তারা পর্যন্ত দধুর মূর্ধ ঘূর্ণত্বয়ে সেই এক একটি রজকণা শিরে ধারণ করছে। কেন ধারণ করছেন? না, অঘ নাশের জন্য। তা অঘ মানে হচ্ছে পাপ। তাহলে কি ব্রহ্মা শ্রীমন মহাদেব লক্ষ্মী দেবীর পাপ আছে না? সুকমণি বলছেন, মহারাজ এই যে গোপিকাগণ গোবিন্দের চরণ রেণুর মহিমা কীর্তন করছেন, যে রেণু ব্রহ্মাদি দেবেশ গণ বাঞ্ছা করেন, এটা তোমাকে আমি আগে বলেছি ভাগবতে এবং পরে আবার বলবো। সেটি হচ্ছে কি যে হ্যাঁ, দেবতাগণও একটা প্রার্থনা করে, কৃষ্ণ অনুসন্ধানে রতা তটস্থারগণ সুরিত পক্ষার কথায় করে চরণ দর্শন, দেখিয়া আনন্দে তাদের উথলিল মন, আবেগের ভরে বলে শোনো আলিগণ, ধন্য এই ব্রজের রেণু কি কব মহিমা, যার কণা ভাগ্যের কেহ নাহি পায় সীমা।
গোবিন্দের যে পাদপদ্ম পরম ভক্তি ভরে ব্রহ্মা রুদ্র রমাদি শিরে আশা করে। ব্রহ্মা ইত্যাদি সমস্ত ঊর্ধ্বলোকের দেবদেবীগণ ধূলিকে প্রার্থনা করে। কেন? মহাজন পদাবলিতে রয়েছেন, ঘন বাজে সিংহা বেনু গগনে গো খুর রেণু, পথ চলে করি কত ভঙ্গে। অর্থাৎ গোবিন্দ আমার ফিরছেন উত্তর গোষ্ঠ, আর লক্ষ লক্ষ ধেনু তাদের ক্ষুরোত্থিত ধুলি আর কৃষ্ণের চরণের ধুলি উঠে আকাশে যাচ্ছে। আকাশে উপরে উঠছে, বাতাসে বাতাসে উপরে উঠছে, আর অন্তরিক্ষে গগন মার্গে সে সমস্ত দেবদেবীগণ বলছেন, হে কৃষ্ণের পদধূলি আর একটু উপরে উঠো, আমি স্পর্শ করে আমরা ধন্য হয়ে যাই। তা এই জন্য ধূলিকে তারা জীব কোন সার, সেই ধূলিকে আজ আমরা এখানে দর্শন পাচ্ছি। গোবিন্দের যে পাদ পদ্মে পরম ভক্তি ভরে ব্রহ্মা রমা রুদ্রাদি শিরে আশা করে, সেই ব্রজে শোভিছে দেখিয়া পাপ নাশিতে মাথায় রাখেন ধরিয়া। অঘ শব্দে হয় বিরহ পাপের আখ্যান, ব্রহ্মা রুদ্র রমায় পাপ না হয় সংস্থান। অর্থাৎ সুকমণি বলছেন, মহারাজ ব্রহ্মার কি পাপ আছে? মহাদেবের পাপ আছে? লক্ষ্মী দেবীর পাপ আছে যে পাপকে ধৌত করার জন্য কৃষ্ণের পদধূলি তাদের মাথায় নিতে হবে? মানে পাপ নেই, জড়জগতের যে পাপ সেই পাপ তাদের নেই, কিন্তু পাপের মতো একটা কিছু আছে। সেই কিছুটা কি না, তাদের অন্তঃকরণে রয়েছে একটা তীব্র বেদনা। কি না, আমি ব্রহ্মা গোবিন্দের কাছে বলেছিলাম যে প্রভু আর আমাকে ব্রহ্মলোকের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দাও, করি তোমার এই বৃন্দাবনের একটা মেথর করে দাও। কেন? সেও তো ব্রজবাসীর পরিত্যক্ত মলকে পরিষ্কার করে এইভাবে ব্রজলোকের সেবা করছে। তা এই যে ব্রজলোকের সেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে, আমি ব্রহ্মলোকে থেকে ব্রহ্মা সেই সেবা থেকে বঞ্চিত, আর নিশ্চয় আমার কোনো পাপ আছে। এই পাপের জন্যই আমি বৃন্দাবনের একটা মেথর হয়ে জন্মগ্রহণ করে যে সেবার সৌভাগ্য লাভ করব, সেটা আমার হয় না। এই তাদের মধ্যে এই পাপ মানসিকতাটা বিরাজ করছে, এবং শ্রীমন মহাদেবের মধ্যেও তাই। মহাদেবও কত কেঁদেছিলেন ঠাকুরের কাছে, প্রভু তোমার এই পদ আমি চাই না, তুমি আমাকে বৃন্দাবনের লতা গুল্ম যা করো তাই কৃপা করে দাও, কেন আমি তোমার সেবা পেতে চাই। কিন্তু সেই সৌভাগ্য শ্রীমন মহাদেব পান নাই। সেই সৌভাগ্য যে পান নাই, তার জন্য যে মনোপীড়া, সেটাকেই তারা পাপের মতন ভাবছে। ঠিক একইভাবে লক্ষ্মী দেবী, তিনিও ব্রজে ধূলি প্রার্থনা করে কঠোর তপস্যা করে চলেছেন, কিন্তু হায় সেই সৌভাগ্য পান নাই। সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকার জন্যই তার মনের মধ্যে একটা পাপ বুদ্ধি। তা এই সমস্ত পাপ বিধৌত হবে কিসের দ্বারা? না ওই গোবিন্দের চরণ লাঞ্ছিত পদধূলি যদি আমরা মস্তকে ধারণ করতে পারি। এই জন্য নিত্য আসি এই রজে তারা গড়ি দেয়, স্তুতি করে এই রজের প্রেমের সিক্ত কায়।
গোপিকাগণ বলছেন, দেখো দেখো ভাই, এই প্রত্যেকটি রজকণা কত সৌভাগ্য কৃষ্ণের চরণ স্পর্শ প্রাপ্ত হয়ে আমরা সেই চরণ চিহ্ন দর্শনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছি। বৎসল ব্রজ গবাং যদগ্র বন্দমান চরণ প্রতিবৃদ্ধই কৃষ্ণ গোধনম উপহ দিনান্তে গীত বেণু রনু গীত গীত কীর্তি। অর্থাৎ এই যে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ প্রত্যেক দিন ঠিক কধূলি ধূসর বেলায় শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন কামনা করে বৃন্দাবনে আসেন, স্তুতি নুতি বন্দনা করেন, সেই প্রসঙ্গে গোপিকাগণ মা যশোদাকে বলছে যে মা, তোমার গোপাল ঘরে ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন জানো না? ওই দেখো, বন্দমান চরণ প্রতিবৃদ্ধই, অর্থাৎ ব্রহ্মা মহেশ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি দেবতাগণ এবং দেবেশগণ দিনান্তে তারা পথের এসে শ্রী গোবিন্দকে পারিজাত কুসুম পরিবর্ষণ করতে করতে নানা প্রকার স্তুতি করে, সান্ধ্য স্তুতি করে, আর গোপালও সেটি গ্রহণ করতে থাকে। তারপরে পুষ্প বরিশন করে আর চরণ ধুলি তারা সর্বশেষ মস্তকে নিয়ে জীবনকে কৃতকৃতার্থ করে তারা ফিরে যান। এই জন্য তোমার গোপাল দেবাবসানে ঘরে ফিরতে এত বিলম্ব হয়। শোকমণি বলছেন, মহারাজ, গোপিকাগণ এই ধুলিকেই তারা বন্দনা করছেন। সৌভাগ্য গুণেতে রজ আমাদেরও মান্য, ব্রজের গোপিকা মোরা নহে এত ধন্য। কোন কোন গোপী হাউ হাউ করে কাঁদছে, ঠিক আমাদের, আমরা যদি ব্রজের গোপিকা না হয়ে বৃন্দাবনের একটা রজকণা হতাম, তাহলে এইভাবেই শ্রী গোবিন্দের চরণ বক্ষে প্রাপ্ত হয়ে স্পর্শ হয়ে আমরা ধন্যাতি ধন্য হয়ে যেতাম। কিন্তু হায়, আমাদের সেই সৌভাগ্য হলো না। ব্রজের গোপিকা আমরা নহে এত ধন্য, প্রেমকৃত দন্যে রজের মাহাত্ম ভাবনা, গোপিকা করে ইহা জানে রসিক জনা। তারপরে আবার কোন গোপী বলছেন, উষা অমনি নক শোভ কুর্বন্তচ্চৈ পদানি যৎ জৈকা পরিহিত গোপীনাং রহ ভুঙ্ক্তে অচ্যুতাধরম। অর্থাৎ কোন গোপী বলছে যে ভাই, এই চরণ চিহ্ন বা দ্বিতীয় চরণ চিহ্ন বা চরণের রজকণা নিয়ে তোমরা যা বলছো বলছো ঠিকই আছে, কিন্তু আমাদের মনটা আগুনে পুড়ছে দাউ দাউ করে। কেন? ক্ষোভ কুর্বন্তি উচ্চই, প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। কি দেখে? ওই রমণীর পদচিহ্ন দেখে। কেন না, ওই রমণীর কেমন দেখো স্পর্ধা, যেটি আমাদের সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিটি কি না আমার গোবিন্দের অধর সুধা। গোবিন্দের যে অধর সুধা, সেই অধর সুধার উত্তরাধিকারী আমরাই। আর এ কোন অচেনা অজানা কোত্থেকে এক গোপী এসে দেখো কেমন জাদুজাল বিস্তার করে আলা ভালা প্রীতমকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এইভাবে অন্তর্ধানে নিয়ে গিয়েছে। নিয়ে গিয়ে রহ গোপন স্থানে আশ মিটিয়ে ভুঙ্ক্তে অচ্যুতাধরম। কৃষ্ণাধরম বললেন, অচ্যুতাধরম
অর্থাৎ তাতে অনুরক্ত জনের প্রতি তার কৃপা কখনো চ্যুত হয় না, তাই তিনি অচ্যুত। সে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের অধর নিরন্তর পান করে চলেছে। কি আছে কৃষ্ণের অধরামৃতে? না, ওই চরণামৃতের যেমন বৈশিষ্ট্য, চরণ রেণু যেমন বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের অধরেরও তেমনি বৈশিষ্ট্য, যেটি পরবর্তীতে গোপিকাগণ তারস্বরে ঘোষণা করবেন যে গোবিন্দের অধরামৃতের কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুরত বর্ধনং শোকনাশনং সরিত বেনুনা সুষ্ঠু চম্বিতম ইতর রাগ বিস্মারণং নীলাং বিতল বিরত এই অধরামৃতম। সুরত বর্ধনম, কি অদ্ভুত শক্তি রয়েছে। সুরত মানে হচ্ছে দুরকম। এক, যারা নিত্যসিদ্ধ পরিকর তাদের হচ্ছে কামাত্মিকা বা কামানুগা ভক্তির দ্বারা গোবিন্দের প্রীতি বিধানের জন্য যে রতি, সেটাকে বলা হয় সুরতি। আর সাধক দশায় সুরতি শব্দের অর্থ হচ্ছে দেহ মন প্রাণ নিজের যত কিছু উজাড় করে গোবিন্দকে উৎসর্গ করে তাকে ভালোবেসে আরাধনা করার যে মনোবৃত্তি, তার নাম হচ্ছে সুরতি। তা এটি চেষ্টার দ্বারা জাগানো যায় না, আপনা আপনি আসবে আর আসতে হয়। যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এটা আপনা আপনি হয়ে যায়, ওটা কোনো ছকে বেঁধে করতে হয় না, করলে সেটা থাকে না। তা তেমনি বলা হচ্ছে সুরত বর্ধনম, কৃষ্ণকে সব কিছু দিয়ে প্রাণ ভরে ভালোবাসার মনোবৃত্তিটা যাচ্ছে না, সেটা জাগানোর উপায় কি না, প্রত্যেক দিন যদি এক কণা করে কৃষ্ণের অধরামৃত পান করা হয় বা ভোজন করা হয়, তাহলে কি হবে, ওই অধরামৃতের অলৌকিক শক্তি তখন কৃষ্ণ সুকৈক্য তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনাময় সেবানিষ্ঠি তার অন্তরে জাগিয়ে দেবেনই দেবে। তাই সুরত বর্ধনং শোক নাশনম, চোরা বালির মতন অন্তঃকরণে গা ঢাকা দিয়ে থেকে গেছে। ভজন করতে 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 চরম ভজনের উচ্চ স্তরে পৌঁছে গেল, কিন্তু দেহদৈহিক সম্বন্ধ নিয়ে শোকে আবার কখনো আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। ছেলে মারা গেল, টপ টপ করে কাঁদল, দুদিন ভজনে মনই বসলো না। সবাই বলছে আহা বসবে কি করে, ঠিকই তো ঠিকই তো, কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্র কি বলছে, না আমি যদি কৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করে থাকি, তখন আমার পুত্র, আমার কেউ নেই, আমার গোবিন্দ ছাড়া আমার কেউ নেই। কাজে কে মরল কে বাঁচল তার জন্য অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র শোকের উদয় হবেই না, হওয়া উচিত নয়। হলে সেটি কৃষ্ণ ভক্তি দূরে সরে চলে যাবে। কিন্তু এটা আসছে, এটাকে তাড়ানো যাচ্ছে না। তার উপায় কি? শোক ও নাশনম। বিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যেক দিন শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতকে অধরামৃত জ্ঞানে গ্রহণ করতে থাকা। হে অধরামৃত, তাহলে শোক ও নাশনম, এই যে অনিত্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি যে শোক, সেই শোকের প্রভাবটা চলে যাবে। আর কি? সুরত পাঠন শোকনং সরিত বেরোনো সুস্থ ইতর রাগ বিস্ফারণ। ইতর রাগ শব্দে আসক্তি। ইতর মানে হচ্ছে যা শ্রী ভগবানকে নিবেদন করা যায় না, এরকম বস্তুকে বলা হয় ইতর বস্তু। তাই এটি তো আমাদের জন্মের সংস্কার অনুসারে থেকেই যায়, যা গোবিন্দকে নিবেদন করা যাবে না, অথচ সেই বস্তুটাই ভোগ করবার জন্য ভেতরে একটা লালসা, এবং এমন লালসা যে সেটাকে তাড়ানো যাচ্ছে না,
শাস্ত্রের ভয়ে গ্রহণ করছি না, কিন্তু মন ভুলতে পারছে না। আর এটাই তো ভণ্ডামি। গোবিন্দ বললেন অর্জুনকে, সংযম কর্মে ইন্দ্রিয়াণি যস্তে মনসা স্মরণ ইন্দিরার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারস উচ্চতে। বাইরের লোক দেখানোর জন্য সংযম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যাচ্ছে। এই ইতর রাগ বিস্মরণ, ইতর বস্তুতে ভোগের যে আসক্তি ত্যাগ করানো যাচ্ছে না, যাবেও না। শুধু মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ জ্ঞান করে যদি প্রত্যেক দিন শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করতে থাকা হয়, তাহলে কৃষ্ণের অধরামৃতের এমন মহাশক্তি তার অন্তঃকরণ থেকে ইতর বস্তুতে যে আসক্তি সেটি দূর করে দেবে। তা এমন হচ্ছে কৃষ্ণের অধরামৃত। কিন্তু দেখো দেখো, জৈকা অপহৃত গোপীনাংরহ, যে আমাদের প্রীতমকে ভুলিয়ে ভালিয়ে চুরি করে নিয়ে গিয়ে আড়ালে প্রাণ ভরে কৃষ্ণের অধরামৃত আস্বাদন করেই চলেছে। তটস্থার কথা শুনি প্রতিপক্ষার গণ বলে, তোমরা যে পদের করিলে বর্ণন, একমত সবাই মোরা তাহাতে নিশ্চয়, কিন্তু পার্শ্বে নারী পদ দেখি শান্তি নয়। তখনই মোদের ক্ষোভ বাড়িতেছে অতি, যখনই দেখিতেছি এই নারীর পদততি, মানে চিহ্ন। এই নারী না জানে কোন জাদু জানে, ভুলাইয়া মোদের কৃষ্ণ আনিল এই বনে। সর্বস্ব আমাদের ধন অচ্যুত অধর, পিয়ে সে একাকে মোদের জ্বালায়ে অন্তর। বলো দেখি কোন প্রাণে ইহা সহ্য করি, কি উপায় করি এবে বলো হো বিচারি। সুকমণি বলছেন, মহারাজ, এই শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্নের সঙ্গে দ্বিতীয় কোন রমণীর চরণ চিহ্ন দর্শন করে এক এক প্রকার গোপিকা গণের অন্তঃকরণে এক এক রকম ভাবের উদয় হলো। আর সেই ভাবকে আশ্রয় করে তারা মন্তব্য করতে লাগলেন। এবার পরবর্তীতে আমার গোপিকাগণ চরণ চিহ্ন নিয়ে কি বললেন মহাপ্রভুর কৃপা আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। হা নিতাই, হা রাধারানী, হা রাধারানী, হা রাধে।